آپ حضرات جس عنوان اور جس مقصد کے تحت آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، آپ سب قابل تعریف ہیں، اور اس سے زیادہ وہ حضرات اور ہمارے بارہ بنکی ضلع کے وہ پولیس حضرات جنہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، کپتان سے لے کر کے ہمارے اپنے چھیتر کے حلقے کے انسپکٹر صاحب اور تمام لوگ جن کے دل کے اندر یہ ایک درد پیدا ہوا اور جن کے دل کے اندر یہ احساس اجاگر ہوا کہ اگر ہمارے بارہ بنکی ضلع کا کوئی ایک گاؤں، 2 گاؤں، 10 گاؤں اگر کسی معاملے میں کمزور ہے یا کسی معاملے میں بدنام ہے یا کسی معاملے میں غلط حرکتوں میں ملوث ہے اور وہ مکھ دھارا سے ہٹ کر کے کٹ کر کے گمنامی کی یا بدنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اپنے ضلع کے اس گاؤں کو اور اپنے چھیتر کے اس پنچایت کو یا گاؤں کو مکھ دھارا سے جوڑا جائے اور اس کی کایا کلپ کی جائے۔ اس مشن کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا۔ میں شکر گزار ہوں، میں دھنیواد دیتا ہوں اور سواگت ابھینندن بھی کرتا ہوں ایس پی مہودے صاحب کا اور اپنے تھانہ زیت پور کوتوالی زیت پور کے انسپکٹر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک نوجوان جس کو مالک کی طرف سے 40, 50, 60, 80 سال کی زندگی ملتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں صرف اپنی زندگی گزارنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم کبھی اپنے پاس پڑوس والوں کے بارے میں یا ہم کبھی اپنے دوستوں کے بارے میں یا ہم اپنی بیوی بچوں کے بارے میں گھر بار کے بارے میں کچھ سوچے بغیر، کچھ فکر کیے بغیر زندگی آوارگی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں، اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی برائی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ میں اور کھل کر کے آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ اگر ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی نوجوان کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے اور وہ کسی گندے راستے کا چین کر لیتا ہے اور وہ برائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، اس کو ٹوکا جاتا ہے، تو وہ برا مانتا ہے اور وہ سینہ پھاڑ کر کے اور چیخ کر کے چلا کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نقصان کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنا بگاڑ رہا ہوں، تمہارا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ لیکن دوستوں یہ بات غلط ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی غلط راستے پر گزارتے گزارتے اپنے ہاتھ پیر کٹا بیٹھتے ہیں، پھر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، آپ ان کی صحیح پرورش نہیں کر پاتے، آپ ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا پاتے، آپ ان کو مکھ دھارا سے جوڑ نہیں پاتے ہیں، آپ ان کے بھوش کے لیے کچھ نہیں کر پاتے ہیں، آپ کے اندر بری عادتیں پڑ گئی، آپ کی غلط لت لگ گئی، آپ نے جو کچھ کمایا کھا لیا، پی لیا، اڑا دیا، ختم کر دیا، نہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچا، نہ آپ نے اپنے گھر میں بیوی کے بارے میں سوچا، نہ آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں سوچا۔ اس لیے دوستوں آج جس مشن کے تحت اور جس عنوان کے تحت آپ کی یہاں حاضری ہوئی ہے، آپ سب قابل مبارکباد ہے۔ یقیناً آپ حضرات اپنے دل کے اندر اس جذبے کو لے کے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی طرف سے، جو ہماری ذمہ داروں کی طرف سے، جو ہمارے ایس پی مہودے کی طرف سے باتیں کہی جائیں گی، ہم ان کو غور سے سنیں گے، ان پر عمل کریں گے اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ہم ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کیا آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ اور مجھے امید ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو جب اتنے قابل لوگوں کا ساتھ ملے گا، اتنے مہتوپورن لوگوں کا، اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا، جن کے دل کے اندر درد ہے، جن کے سینے کے اندر درد ہے، اگر درد نہ ہوتا، آپ کی فکر نہ ہوتی، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، کیا ضرورت تھی اپنا
कीमती वक्त निकाल कर आपके दरमियान यहाँ बैठने की ये दर्द है जो खींच के लाया है कि बाराबंकी जिले का टिकरा नामी गांव जो बहुत सारी सलाहियतों का हामिल है, इस गांव के नौजवान जब तरक्की करना शुरू करते हैं और खेल के मैदान में अपने पैर जमाना शुरू करते हैं तो पूरे बाराबंकी जिले में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। और यूनिवर्सिटी क्लब के नाम से बाराबंकी जिले का कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं होता है जहां से फाइनल मैच जीत करके न आते हो। मैं उन नौजवान साथियों को भी काफी मुबारकबाद देता हूँ जो उनके साथ लगे हुए कदम से कदम आगे बढ़ाकर काम कर रहे हैं। मैं एक आध बात और इशारा करके आपकी तरफ से बात खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ कमियां हमारे अंदर है, कुछ कमियां आपके अंदर है। अगर आप अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को गिनेंगे नहीं, अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे नहीं, यकीन मानिए आपकी वो कमी, वो बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। ये हमारे पुलिस वाले हजरात, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ये हमारे कितना हम पर ये एहसान करते हैं। हम और आप अपने प्रोग्रामों में लगे होते हैं, हम और आप ईद मना रहे होते हैं, हम शब बारात मना रहे होते हैं, हम होली और दिवाली मना रहे होते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले हजरात अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर आपकी सेवा में लगे होते हैं। ये आज दूर दराज अपने घर से सैकड़ों मील दूर आकर आपकी सुरक्षा में रातों को गश्त करते हैं, रातों को ड्यूटी देते हैं। क्यों? आपके साथ कोई घटना न घट जाए, आपके साथ कोई ऐसी तकलीफ वाली बात न हो जाए, इसके लिए ये हजरात मुस्तकिल कोशिश में लगे रहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको देखकर भागने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपकी सहायता के लिए है। आपको जो दुख है, दर्द है, आपकी जो परेशानी है, आप अपनी इस परेशानी को, अपनी तकलीफ को, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, कोई आपकी जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रहा है, आप अदब और एहतराम के साथ जाइए इनके पास और अपनी पूरी बात रखिए। आपका वहाँ सम्मान भी करेंगे और आपके हुकूक दिलाने के लिए हम वक्त ये लोग कोशिश में लगे रहते हैं। और हम जब कोशिश करेंगे, चाहेंगे, तभी हमारे अंदर से हमारी बुराइयां दूर होंगी। हम अगर कोशिश न करेंगे तो नहीं दूर हो सकती। और इस दोनों तरफ से कंप्रोमाइज और दोनों तरफ से मामलात ऐसे होने चाहिए कि जो गलत है, जो गलत है, जो बुरे हैं, उनको पहचान करके उनको पहचान करके उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, उनको ऐसे समझाया जाए कि ये बिगड़े हुए लोग जो माशरे से कट रहे हैं वो फिर से माशरे में जुड़ जाए और सही तरीके से उनकी जिंदगी पटरी पे आ जाए। और अगर दो चार गलत लोगों के साथ हमने किसी गलत फहमी की बिना पर बड़ा बुरा मामला किया और दो चार लोग खराब थे, हमने 10-20 को परेशान किया, ये उनकी गंदी हरकत या बुराई छोड़ने के बाद भी हम अगर पुरबुजार के दूसरे थानों में ड्यूटी पर है और वहां भी रहकर हमने अगर किसी को परेशान किया तो इसकी वजह से फिर वो बुराइयां छूट नहीं पाती हैं, वो हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो हमसे निकल नहीं पाती है। हम अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इनको समझाएं और बिठा ले। उम्मीद है कि हमारे गाँव की ये नौजवान काम करेंगे, आपकी बातों को दिल से सुनेंगे। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपनी बात का यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। आखिर में शेर की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, समझदार हजरात समझ जाएंगे। किसी ने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। बस कहीं तक बात करता हूँ।